नमस्कार बंधुगण मो सागर कलाकार सागर संगम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान एंड कर्म चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। यही सेप्टेम्बर 2026 ज्योतिष दृष्टि अनेक राशि गुरुत्वपूर्ण रही पारे। विशेषकर शनि राहु एवं केतुंकर प्रभाव जीवनर कर्म दायित्व मानसिकता संपर्क एवं निष्पत्ति उपरे गभीर प्रभाव पकाई पारे। शनि को कर्म एवं न्यायर ग्रह कहुए। शनि जोठारे थांती सेठारे तुरंत फल अपेक्षा धैर्य परिश्रम एवं श्रृंखला को अधिक गुरुत्व मिलता है। राहु होउची रहस्यमय ग्रह, हठात परिवर्तन भ्रम संदेह अस्पष्टता सहित जड़ित ग्रह अटे। आउ केतु होउचंती विच्छेदात्मक ग्रह, आत्मचिंतन आध्यात्मिकता एवं अनावश्यक जिनिस ठारू दूरेबार संकेत दे थांती केतु। तेणु प्रश्न होची एई सेप्टेम्बर 2026 रे एई तीन ग्रहर प्रभाव क्यों राशि पई शुभ रही पारे। कहार चाकरी रे परिवर्तन आसी पारे, कहार धन संपर्कित निष्पत्ति रे सावधानता दरकार एवं क्यों राशि निज जीवन रे एक पुराना अध्याय को पछरे छाड़ी नुआ दिग को जाई पारे। तेबे आजिर भिडियो रे आमे मेषरु आरंभ करी मीन पर्यंत समस्त 12टी राशि रे शनि राहु एवं केतुंकर प्रभाव को गोटिए पर गोटिए विचार करिबा। तेणु आपणकर राशि विषय जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे आसंतु आलोचना करिबा। मेष राशि। मेष राशि कालपुरुषर प्रथम राशि। मेष राशि पई एई सेप्टेम्बर 2026 मुख्य विषय होची कर्म दायित्व एवं आर्थिक योजना। शनि प्रभाव आपण को निज काम प्रति अधिक सीरियस करिपारे। जो काम को आपण दीर्घ दिन धरी घुंचाई घुंचाई आसुथिले एबे ताकू समाप्त करिवार चाप आसीपारे। चाकरी क्षेत्र रे दायित्व बढ़ी पारे। तुरंत प्रमोशन आशा न करी निज काम रे क्वालिटी उपर ध्यान देबा आपण पई भल हेबो। राहु एकादश भाव रे थिबारु धन को नहीं बड़ आकांक्षा आसीपारे, किंतु शीघ्र लाभर आशारे अजणा इन्वेस्टमेंट करिबारु दूरे रहंतु। केतु आपण को आत्मचिंतन किंबा किछि पुराना चिंताधारा को बदलैबार सुजोग दे पारे। मेष राशि पई एई मासरे मूल मंत्र हेउची धैर्य रखंतु, तरतर होई कोनोसी डिसिजन नियंतु नाही। एबे आलोचना करिया वृष राशि विषय रे। वृष राशि पई एई सेप्टेम्बर 2026 रे भाग्य ज्ञान दूरयात्रा एवं नुआ सुजोग गुरुत्वपूर्ण हो पारे। शनिंकर प्रभाव आपण जीवन में सर्टकट अपेक्षा सिस्टमेटिक अप्रोच नेबा को प्रेरणा दे पारे। उच्च शिक्षा स्किल डेवलपमेंट करुथिया व्यक्ति मानक पई एई समय धैर्यर सहित काम करिवार अटे। राहु अछंती आपणकर दशम भाव रे, फल क्यारियर को नहीं हठात नुआ चिंताधारा आसीपारे। कई कई जॉब चेंज किंबा नुआ फील्ड को जीवा पई भाभी पारंती। केतु अछंती आपणकर राशि रु तृतीय भाव रे, फल सोशल कनेक्शन दूरे रही निज लक्ष्य उपरे फोकस बढ़ी पारे। एबे आलोचना करिबा मिथुन राशि विषय रे। मिथुन राशि पई एई सेप्टेम्बर 2026 कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन एवं फाइनेंशियल प्लानिंग रो मास। शनि कर्मस्थान रे थिबारु कैरियर रे धीरे धीरे स्टेबिलिटी मिलिबो। ऑफिस रे सीनियर किंबा अथॉरिटी सह कथाबार्ता समय रे कंट्रोल ले रुहंतु, जेमिति ओवर रिएक्ट आपण न करंती। राहु आपणकर एम्बिशन को बढ़ाई पारंती। ऑनलाइन वर्क टेक्नोलोजी कम्युनिकेशन किंबा नुआ प्लाटफॉर्म सहित जड़ित हो पारंती आपण। तेणु एका समय अत्यधिक ऑप्शन धरिबा अपेक्षा जेकोसी गोटे रे प्रायोरिटी निर्धारण करंतु। केतु आपण मन को किछि पुराना संपर्क किंबा आशा ठारू दूर करि पारंती। एबे आलोचना करिबा कर्कट राशि विषय रे। कर्कट राशि पई एई समय संपर्क पार्टनरशिप एवं निजर डिसीजन हेउची गुरुत्वपूर्ण। शनि सप्तमाधिपति हेई भाग्य स्थान रे गोचर करुथिबारु आपण को कोनोसी पार्टनरशिप रे सीरियसनेस आनिबा को बाध्य करि पारे। बिजनेस करुथिले पार्टनर को सहित फाइनेंशियल मैटर को स्पष्ट रखंतु। कागज पत्र चेक करी कोनोसी बड़ एग्रीमेंट करिबा भल। राहु को प्रभाव रे नुआ बिजनेस आइडिया किंबा इनकम सोर्स नहीं उत्साह बढ़ी पारे। केतु द्वितीय रे थिबारु किछि संपर्क रे इमोशनल डिस्टेंस अनुभव हो पारे। एही मासरे कर्कट राशि पे सबुठारु बड़ शिक्षा हेबो इमोशनल न होई
ଆବେଗରେ ଭାସି ନ ଯାଇ ସଠିକ୍ ବିଚାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ କାମରେ ଚାପ, ରୁଟିନ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଚାକିରିରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଅଳ୍ପ ମିଳୁଛି। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ନେଗେଟିଭିଟି ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ବି ରହିବ। ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେତୁ ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଡ଼କୁ କେହି ଯାଇପାରନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ସପ୍ତମାଧିପତି ଅଷ୍ଟମରେ ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ପାପଗ୍ରହ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କିଛି ପୁରୁଣା ହ୍ୟାବିଟ୍ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ବ୍ୟବସାୟ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଂହ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହୋଇପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଏଜୁକେସନ୍, ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରହିପାରେ। ଶନି ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ, ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଲଗ୍ନକୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଜିଦ୍ଦି ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ। ଷଷ୍ଠରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ଜିତିପାରିବେ। ସେମାନେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତମରେ ଶନି ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାନିଟାରୀ ବିଜନେସ୍, ପ୍ଲମ୍ବିଂ ଏହିସବୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ ତେବେ ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ଡିଲେ ହେବ। ଶନି ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହୋଇ ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବାରୁ କୌଣସି କାମକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟଡି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର। ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱାର୍କରେ ଅନକନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। କେତୁ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ବ୍ୟୟ ଭାବ, ମୁଖ୍ୟର ଭାବ। କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଇମୋସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରେ। ଏହି ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶି ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଘର, ପରିବାର, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବାଲାନ୍ସ ଆସିପାରେ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥାଧିପତି। ଶନି ଅଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବକ୍ରି। ଫଳରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପରିବାରର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିପାରେ। ଘରର ରିନୋଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଜମି ବାଡ଼ିକୁ ନେଇ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ବି ରହିଛି। କେହି ନୂଆ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ହଠାତ୍ ନୂଆ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। କେହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଏକାଦଶରେ ରବି ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତୁ ଅଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ। ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୌତିକ ବିଷୟରୁ ନିଜର ଇନର ପିସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ମାସରେ ନିଜକୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଟ୍ରାଭେଲ୍, କରେଜ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ନେଟୱାର୍କିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ହାୟର ଷ୍ଟଡିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ନବମ ଭାବ ହେଉଛି ହାୟର ଷ୍ଟଡିର ଭାବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ନବମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିବେ। ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିଛି। ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନକୁ ଥିବାରୁ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ତୃତୀୟାଧିପତି ଶନି ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଏଫର୍ଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥରେ। ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ରିଲେଟିଭଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ କିମ୍ବା ଅନନେସେସରୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ।
କେତୁ ଅଛନ୍ତି ଦଶମରେ, ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ନିଜର ଜବ୍କୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି। କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନେସେସରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶାଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିପାରେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଧନ, ଫ୍ୟାମିଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବ। ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ। ତେଣୁ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏହି ମାସରେ। କେହି କେହି ଶ୍ୱଶୁର ଘରଠାରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ସଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭର ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ରିସ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପରିବାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କେତୁ ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ନବମ ଭାବ ହେଉଛି ଧର୍ମର ସ୍ଥାନ, ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ପ୍ରାୟୋରିଟି ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଯେତେ ଆୟ ସେତେ ଯୋଜନା। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ହୋଇଥିବାରୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିପାରେ। ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନିଂକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। କାମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବେଟର ପୋଜିସନ୍ ତିଆରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜେ ନିଜର ଇମେଜ୍ କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ମତଭେଦ କିଛି ରହିପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ଠାରୁ ନିଜ କାମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ରବି ବୁଧ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବଢ଼ିବ, କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଡିପ୍ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତର୍ଜମା କରିବେ। ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବା ଫଳରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ମାସ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କର ମାସ ଏବଂ ସଫଳତାର ମାସ ହେବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମାସରେ। ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ଖର୍ଚ୍ଚ, ଫରେନ୍ କନେକ୍ସନ୍, କ୍ୟାରିୟର ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିବ। କିଛି କାମର ଫଳ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳୁଥିବା ଭଳି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ କେବେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, କାରଣ ରାହୁ ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ବିଚଳିତ ରହିବେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ। ହିଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କିମ୍ବା ନୂଆ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବି ବଢ଼ିପାରେ। କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ନିଜର ଇନର ଗ୍ରୋଥ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଅନନେସେସରି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ କିମ୍ବା ଇମ୍ପଲସିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ମାସ ହେଉଛି ନିଜକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ସମୟ, ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବାର ସମୟ। ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଧୋକା ଖାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 କ୍ୟାରିୟର, ଇନକମ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ଗୋଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇପାରେ। ଶନି ଲଗ୍ନରେ ରହି ଦଶମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିପାରେ। କାମରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରେ। ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ନେଇ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ ୱାର୍କ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କ କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ଫିଲ୍ଡରୁ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ସତ୍ୟତା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଯଥାରେ ଆପଣ ବଦନାମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନହାନି କରିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିତି ଆଭରେଜ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ କଳି ଝଗଡ଼ା ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି। କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ କନେକ୍ସନରୁ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ଏହି ମାସରେ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ ଶନି, ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳ ଦେବ। କାହା ପାଇଁ ଏହା କ୍ୟାରିୟରକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରେ ତ କାହା ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଶିଖିବାର ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଜୀବନଶୈଳୀ ଛାଡ଼ି
ନୂଆ ଦିଗକୁ ଯିବାର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଯେତେ ଥାଉ ଆମର କର୍ମ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଜ୍ୟୋତିଷ ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।